السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ درس قرآن کس سلسلس مز کر میں تہ برونٹ کن سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 تلاوت۔ اوتامت ووت اسی بنی اسرائیل متعلق پڑھن یم پہ پتہ یم آیہ مبارکہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہند ذکر شروع گژھان، اور یہ مضمون 18 رکوعس تامت بالکل مکمل گژھان۔ ابراہیم علیہ السلام سند ذکر قرآن پاکس مز کم و بیش 15 لٹہ آمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سند ذکر ات مز کیا حکمت بنی اسرائیل اس زن سرگزشت یا بنی اسرائیل اس زن سورے یہ چار شیٹ آو پیش کرنے، ام پتہ کیاز آو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہند ذکر کرنے، ات مز تہ اخ خاص حکمت اخ۔ سہ حکمت کیا یہ آیہ مبارک پور پہ سمجھن خاطر اسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہز مختصر تھوڑا بہت یس زن تاریخ یا سیرت تمیک گژھِ اسہ آسن تھوڑا بہت علم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگ بھگ مورخو حساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سند ولادت برونٹھ لگ بھگ 1160 وری آسن۔ ام پتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولود گژھان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سند یہ زن اپتہ 570 یا 572 وری پتہ یون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گو کل ملا کر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم و بیش 26 یا 2650 سالوں کا وقفہ ہے۔ 250 وری پیٹھ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانوی وقت و فصل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہند ذکر کیاز آو یتھنس کرنے، تم خاطر ضروری سمجھن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہند یس زن نسل عام طور پر ون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اخ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیاکھ حضرت سارہ علیہ السلام۔ مگر تاریخس مز مشہور خانداری حضرت ابراہیم علیہ السلام ہز۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی، اس کا نام تھا حضرت قطورہ علیہ السلام۔ یعنی کل ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، حضرت قطورہ علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام مز یہ بطن مز آسن اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ سند بطن مز حضرت اسحاق علیہ السلام،
اور حضرت قطورہ یزن ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار اولاد عطا کی تھی. زیادہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت قطورہ علیہ السلام سندے بطن مز. انہی کی اولاد میں سے ایک شاخ نکلی. امی مز اولاد حضرت قطورہ تمس ناو حضرت مدین اور کہن کتابن میں حضرت مدیان, اور زیادہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ تمہن ناو مدیان. اور اسی مدیان میں سے پھر آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام بھی مبعوث ہوتے ہیں. یعنی یہ لانی مز. اور حضرت شعیب علیہ السلام یم زن امی مدیان کی امی شاخ مز نیران. حضرت حاجرہ علیہ السلام یزن یعنی گۄڈنِچ خاندانی یزن آسن حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بطن سے حضرت اسماعیل سب سے پہلے فرزند جو ہے یہ 86 سال کی عمر میں یم ساتن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عمر آسن 66 وری تم ساتن یہ زیون کس حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت سارا یزن آسن تم سن بطن مز زیون حضرت اسحاق. تم ساتن آسن حضرت ابراہیم علیہ السلام سز عمر کم و بیش 99 یا 7 وری. اور حضرت سارا علیہ السلام ان کی عمر اس وقت 89 برس ہوتی ہے. یعنی 10 وری سے پان میں فرق 89 اس. یعنی انتہائی بجری کس عالمس من سوز اللہ تبارک تعالیٰ ایمن اولاد. بہرحال آپ کیا مصلحت اس وہ بھی ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے. ام پتہ یہ زن میں ون حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پیدائش عراق کے ایک شہر دارالحکومت اس تک بابل. بابلس مز شہر اخ تک ناو ار کے اس شہر میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ گھس ام سب یاد آسن پنن اسلافن ہز نبین ہز تاریخ گھس خاص طور پر پتہ اسی مسلمان. بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت ہمیں زیادہ پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ست خاص نسبت ساتھ پڑھو انشاءاللہ یہ سورہ بقرہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ عراق کے ایک شہر اور میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یم ساتن اور شہر میں پیدا ہوتے ہیں پھر یہ اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں. اور بیگس یاد تھا حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس دعوت کو عالمگیر دعوت بنایا. یہ کنفیوژن تک گھس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہز دعوت یوتن اس عالمگیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. مگر ام پتہ اگر کنس ہز دعوت عالمگیر یعنی مختلف انٹرنیشنل لیول پہ پھہلے سو حضرت نوح علیہ السلام سن دعوت اور حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے عراق میں تھے. ام پتہ گئی تم ہجرت کرت مصر اور پھر وہیں پر حضرت اسحاق کو چھوڑا. یعنی قبطین وبطین پہ تمی مز حضرت موسیٰ حضرت بنی اسرائیل سورے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سے جاتے ہیں یا اس عراق سے پہلے جاتے ہیں کہاں؟ مصر. مصر پہ پاتم گسن شام فلسطین. فلسطین سے پھر حکم ملتا ہے پھر یہ آتے ہیں کہاں پر؟ سرزمین عرب میں. اور وہاں پر یہ بساتے ہیں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. بواد غیر ذی زرع ایسی وادی جو بے آب و گیا وادی. اور وہیں پر یہ پھر تعمیر کرتے ہیں کس کی؟ بیت اللہ کی. خانہ کعبہ تعمیر تشم ات کر. اچھا دیم کات جس میں ون مز اک لٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 مشہور بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. یم گئے زیادہ مشہور. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں. ذبیح اللہ کو جو اللہ کے نام سے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح. حالانکہ بائبل میں ذبیح اللہ لکھا گیا ہے کس کو؟ حضرت اسحاق کو. اور یہودی حضرت اسحاق کو ہی ذبیح اللہ مانتے ہیں. مگر علماء اسلام یم زن احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ذبح ہونے والے اصل میں کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اچھا حضرت اسحاق علیہ السلام یہ زن اس کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت یعقوب. یعنی ابراہیم سے مشہور نیچی حضرت اسماعیل گوڈنیکا دیم حضرت اسحاق. حضرت اسحاق زائے پتہ بت نیچی
تمو مز اخ नेचि तमिस ना हजरत याकूब अमिस हजरत याकूबस ओस लकब इसराइल और यस अमिस ये जुरियत चले बत तथ ओस नाव बनी इसराइल अवै पोड़ अस पत पे या बनी इसराइल सह कुछ या बनी इसराइल यानी ए याकूब की औलाद ये याकूब सज औलाद कमिस सत रलान असली हजरत इब्राहिम क्योंकि जद अमजद चुन कुस हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बड़े बेटे थे उनको तो नबूवत मिली यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पान ति नबी थे याद युद बोड़ फर्जन हजरत इस्माइल सह नबी हजरत इसहाक वो भी नबी थे हजरत इसहाक का जो बेटा था हजरत याकूब वो भी नबी था हजरत याकूब बुत 12 नेची वन 12 कबील उनमें से एक था हजरत यूसुफ भी वो भी नबी और ब्याह नेचु बिन्यामीन यमिस मुतलिक सूरह यूसुफ में पढ़ो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतलिक ये नबी का नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी यानी नबी का बेटा नबी नबी का बेटा ये फजीलत अल्लाह ताला। अच्छा अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत ये ईसा तक कितना वक्त होता है 26.5 2.5 वरी 27 वरी लगभग इन 27 सालों में 2000 मान तो 300 लगभग नबूवत मिले हजरत इस्माइल नबूवत मिले हजरत इसहाक मगर फिर बाद में नबूवत का सिलसिला चला हजरत इसहाक की औलाद में यानी हजरत याकूब सिंह औलाद में बनी इसराइल 3000 बरस तक कमो बेश हजरत इस्माइल के खानदान में से 3000 बरस तक कोई नबी नहीं आया लास्टस पे आव सारे खुद बोड़ सारे खुद नबियन हिंद सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वो किस में से आए बनी इस्माइल में से इसकी बशारत भी थी बाइबल में और अमी बशारत कुरान पाक बाइबल में लिखित कि जो आखिरी नबी आएगा वो इब्राहिम की औलाद होगी मगर वो उम्मीयीन में से थे उम्मी कमिस वन ये यहूद उम्मी वन अरब के लुकन ये ताना देते थे उनको उम्मी यानी तो अरब में कौन सेटल हुआ था हजरत इस्माइल तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को मसीह थे ये बाइबल में इसकी पेशन गोई थी। बहरहाल यहाँ तौर फिक्र अब देखिए इसका ताल्लुक इस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जिक्र यहाँ पर क्यों किया गया है। पिछले जो दरूस थे तमन मज पोड़ ऐसे कि बनी इसराइल यम ते इनामात करना आए उन इनामात की उन्होंने कदरदानी नहीं की तमो कर वक्त के नबियन बगावत उनका कत्ल किया उनकी तकजीब की और वक्त के जो नबी किताबें लेकर आए उन पर भी उन्होंने अमल। अब जरूरी बनता था कि ये इमामत का मनसब बनी इसराइल से छीन लिया जाए और ये अब किनको दिया जाए ये मुंतकिल करना बनी इसमाइल मगर इस इंतकाल इंतकाल लफ्ज इंतकाल क्या गो मुंतकिल कर जमीन कर इंतकाल गो ट्रांसफर गस इमामत या जो अब ये कयादत और सयादत थी अब इसका इंतकाल बनी इसराइल से कहाँ होना था बनी इस्माइल। अब इस इंतकाल को स्मूथ बनाने के लिए यानी आत्मस गश्न कुन किस्म का हुमन कुबा तुहुद माइंड तुहुद जहन बनाने खातिर आव सु कॉमन फैक्टर ये तरह बयान करना यूजर कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल शिवर जहन साजी करना कि वस तान इमामत नबूवत सोरे सिलसिल चले तह मज वह गि मुंतकिल कमिस कुन बनी इस्माइलस कुन मगर अत मज गि ज्यादा पसो पेश आसन कह तिकाज बनी इस्माइल ति बुनियादी तुहदिस ज्यादा अमजद हजरत इब्राहिम सजी औलाद वस तान नबूवत सिलसिल हजरत याकूबस तामत वह पकतो जड़ी पथ कुन मगर बहरहाल है तो ये एक ही खानदान इसलिए आपको इस इंतकाल में ज्यादा कुबाहत या ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही वुश्ता यह आयत अल्लाह तबारक व तआला से फरमावन व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन व इज़ ये मैंने बार बार कहा व इज़ को याद करन लायक छ सु वक्त यानी ये माजी में कोई वाक़ा हुआ है व इज़ तला याद करियो सु वक्त इब्तला इब्तला युजन च इश लफ्ज रहमत बलामस और उर्दू में भी हम इब्तिला इस्तेमाल करते हैं। इब्तिला मतलब को आजमाइश इब्तिला मतलब को इम्तिहान इब्तिला मतलब को किसी शख्स को या किसी चीज को किसी कड़े इम्तिहान में से गुजारना इसको कहते हैं इब्तिला। द्रामुद के मुशीर
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِکَلِمَاتٍ چند باتوں میں آزمایا. یعنی یاد کریو سو وقت یم ساتن زن تہند ربن حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمو کہن کتن مز. کلمات کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. کلمہ کیا گو؟ کلمہ مانے لفظ، یعنی کہن بولن مز یا کہن کتن مز آزمو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اللہ. اچھا اخ کت تھٲیِو یاد، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کینٛہہ مقام چھ قرآن پاکٕکۍ تم یتن زبر زیر مز اگر معمولی فرق گژھِ تو انسان کے کفر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. کت ییژا بڑ غلطی. مثال دم بہ اخ مثال چھ صراط الذین انعمت علیہم. خدایا مے ہاو تمن ہز وات یمن پہ ژےٚ کیاہ چھی کوٚرمُت انعام. اگر کانٛہہ شخص پڑھ صراط الذین انعمت علیہم تو اس کا مطلب ہے مے ہاو تمن ہز وات یمن پہ میں انعام کوٚرمُت. تو یہ کفریہ کلمات ہے، کیونکہ انعام دینے والی ذات اصل میں کون ہے؟ اللہ. گو یوزا چھ ات زبر زیر مز تھاون کیا احتم. اب یہاں پر بھی سو مقام چھ یتنس وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یعنی یاد کریو سو وقت یل ربن آزمو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن کتن. اگر کان شخص پڑھ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اے مطلب کو یاد کریو سو وقت یل ابراہیم علیہ السلام آزمو رب العالمین. کیا اللہ کو کوئی آزما سکتا ہے؟ گو ام زبر سۭتۍ یس زن زبرس بنو پیش، اس سے معنی ہی تبدیل ہو گیا اور یہ کفریہ کلمہ ہے. اتھ چھ تران فکر کہ علم تجوید کوتاہ ضروری چھ. اس لیے گژھِ ہمیشہ ییٚمہِ ساتہٕ قرآن پوٚر احتمام سان گژھِ زبر زیر ہُنٛد یہِ زن خیال تھاوُن. بہرحال وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کریو سُہ وقت ییٚلہِ رۄبن آزمو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن کتھن مز. فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا پس اس نے ان باتوں کو پورا کیا. اتم یہ درامت اتمام، تمام امی مز درامت. اصلی چھ لفظ تمم، تا میم تو میم چھ امیک روٹ ورڈ. اتمام یا تمم چھ ونن تتھ کٲٹھنس کانٛہہ کٲم مکمل کریں جیسا اس کو کرنے کا حکم ملا ہو. یعنی یتھ انگلشس مز ونان چھ وتھ اٹ موسٹ پریسیشن. عام طور پر برونٹ کران کیمسٹری مز ایکسپیریمنٹس، پتہ ٲسۍ ونان ہے اتھ مز ہسا چھ پریسیشن 90% یا 80%، مگر اللہ تعالیٰ ونان فَأَتَمَّهُنَّ. فَأَتَمَّهُنَّ گو کسی چیز کو اس طرح مکمل کرنا کہ اس میں یس زن ات ونو ایرر یس زن ایرر آسہِ 0% تہ. یعنی 100 کا 100% اس نے ایسے ہی مکمل کیا جیسے اس کو حکم ملا تھا. وہ یہ سرٹیفکیٹ کیمس حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یس آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے امس کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں 100% مارک سکور کیے. یعنی کن تی جائے گئی غلطی کیا. اور یاد ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور مفسرین نے کہا ہے بِكَلِمَاتٍ سے مراد اصل میں ہے اللہ کے احکام. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام دے کر آزمایا. وچھو اللہ تبارک تعالیٰ کر اخ واسٹ ہسٹری اخ صرف یمن دون لفظن مز یہ ات کیا ونان مقاید کہ یاد کری سو وقت یل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمو کہن کتن مز اور وہ ان باتوں میں کامیاب ہو گئے یا اس نے اس امتحان کو مکمل طور پر پورا کیا. اب وہ امتحان کیا تھا؟ بہرحال تاریخ گواہ ہے کہ سو امتحان کیا اوس اور قرآن بھی بڑا ہے ان امتحانات سے. گۄڈنیُک امتحان اوس کہ وقت کے ظالم تو جابر جس زن حکمران نمرود اوس، اس کے سامنے اس کے دربار میں اس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. یعنی تم ساتن تہ ونن تمس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن عبادت لائق صرف سوے ذات. یہ تو پہلا امتحان تھا. تکیاز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کھت بوڑ جہاد یس زن کلمۃ حق عند سلطان جابر. سارے کھت بوڑ جہاد اگر جابر حکمرانس بروٹ کن حق یہ ون. تو یہ پہلا امتحان تھا کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس میں وہ مکمل کامیاب ہوئے. دویم امتحان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حاکم کو، وقت کے حکمران کو چیلنج کیا اور اس کو اللہ کا پیغام سنایا اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا.
पत करो तुमन कौमस समझाने खातिर उसने उनके उन बुतों को पाश पाश किया। तो उसके नतीजे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कौन सी सजा मुकर्रर हुई कि वरना आओ हर्रिकूहु फिन्नार, इसको आग में जलाओ। बहरहाल आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इस इम्तिहान में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकम्मल कामयाब हुए। ये लकट आजमाइश के ये वन मज मगर आप तस्वुर कीजिए कि किसी आदमी को आग के अलाव में डाला जाता है। त्रेयम इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर किया जाता है, यानी पन्ने मुल्क मुझसे कारण नेबर, मगर किस लिए? अल्लाह की तौहीद के बयान की पादाश में। फिर दर दर की ठोकरें खाते हैं और गड़ा गसन मिस्र, गड़ा फलस्तीन, गड़ा शाम, गड़ा उर्दून, और फिर आखिरी पड़ाव कहां पर? हजरत या अरब के मामले। बहरहाल ये बड़ बात, यानी अल्लाह के हुक्म के लिए अपने घर और बार को छोड़ देना। पत यम सातन अरब वातन या मक्का मुअज़्ज़मा वातन बिवादिन गैर दी ज़रइन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खत लफ्ज़ कर, यानी ऐसी वादी जो बे आबो गिया वादी थी, यानी जिंदगी हूं निशान हो दूर दूर तामत, और न तो ऐसे वसाइल वहां मौजूद थे जिनसे जिंदगी का पता मिलता है यम तहन। अब इस पर भी एक और आजमाइश, अल्लाह तबारक व तआला दितनस हुक्म त्राउन ये खानदारी थी नेचू अथ से, और वापस मुड़ के भी नहीं देखना, नियर से चले जाते हैं अल्लाह की हुक्म की तामील में नियरन एम पत ये हुक्म मिलने पाते। फिर अजीब सबसे ज्यादा बड़ी आजमाइश 600 वहरिस मज सोजन अल्लाह तबारक व तआला औलाद अदी वन में, और बुजर किस हालतस मज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। पत क्या अल्लाह ताला हुक्म कर, अल्लाह तबारक व तआला वनान कि बासा इन्नी अज़बहुका इन्नी तरा फी मनामिका अन्नी अज़बहुक, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको क्या कर रहा हूं। वो हुक्म मिलो के मिलो, हालांकि ये तो सरी हुक्म नहीं था, आथे टलित दपे मे उस ख्वाब या क्या तबीर कर, मगर इतनी यजन वन यूता वफादार बंद खुदा कि अल्लाह के हुक्म के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो। और असल में तो कुर्बान किया भी, यानी पन्ने तरीके और तो कुर्बान थे, मगर ये तो अल्लाह की कुदरत और बशियत थी कि इस्माइल के बदले में वहां पर दुम्बा कुर्बान हुआ, मगर खुद से तो कुर्बान। ये करिए तस्वुर कम कम आजमाइश आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। बहरहाल इन ही आजमाइशों के बाद गए मतलब ये तारीख मोट मोट आजमाइश। बहरहाल इन ही आजमाइशों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि याद करियो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर आजमाइश। अच्छा ये आजमाइश किस लिए थी? ये आजमाइश नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम त्राउन मुश्किल मज नहीं, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बंदों में से सबसे ज्यादा जो आजमाइश और सबसे ज्यादा जो तकालीफ आती है वो अंबिया पर आती है, और अंबिया में से भी सबसे ज्यादा तकालीफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली है। वो सारे को ज्यादा तकलीफ केमिस पे किस वास्ते? क्योंकि युस जन ये तकालीफ आसन या युम जन ये मसाइब आसन या युम जन ये आजमाइश आसन, ये इनको कुंदन बनाने के लिए होती है। इस पर सोन नारस त्रावन पत क्या नार में सोन नारन तब जाकर वो सोना बनता है, इसीलिए इनको तपाया जाता है इन आजमाइशों की भट्टी में, क्योंकि इनसे अल्लाह तबारक व तआला को एक अजीम और बड़ा काम देना होता है। तवे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मज अबू दाऊद मज गालिबन ये हदीस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स का जितना बड़ा मर्तबा होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उतनी बड़ी आजमाइश से आजमाता है। यानी यमि शख्स यूत बड़ मर्तबा आसन अल्लाह तबारक व तआला तीज बड़ आजमाइश कर। और फिर हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह कि अगर वो उन आजमाइशों में सुरखरू होता है, यानी अगर सीवन आजमाइश पे क्या करे, सब्र करे, अल्लाह तबारक व तआला से अहकाम पास और लिहाज करे, तो वो कयामत के दिन अल्लाह के साथ इस हाल में मिलेगा कि उसके जिम्मे एक भी गुनाह नहीं होगा। यानी ये फजीलत कमन हिंस आजमाइशन हिंस। और अकिस हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन को जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है, यदि मोमिनस का तकलीफ वातन
हत्ता कि मिसाल दी रसूल, हत्ता कि अगर मोमिन के पाँव में एक कांटा भी चुभ जाए, यानी अगर एक मोमिनस खोरस है क्या, तो इसके बदले भी अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात को बुलंद करता है। अमि ज़रिए तिश अल्लाह तबारक व तआला इनसे क्या करन दर्जात, मगर बशर्ते कि वो इस पर सब्र करे। अवै अल्लाह ताला फरमान व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, मगर सर्टिफिकेट साथ में मिल गई कि इस इब्राहिम ने क्या, इसने इन इम्तिहानात को बिल्कुल 100% मार्क दिए, फ्लाइंग कलर्स यथ वन कोरन पास। बल्कि कुरान पाकस में बीस जाए सूरह गालिबन सूरह नजमस मज व इब्राहिम लजी वफा, यानी इब्राहिम ने अपने वादों को सच करके दिखाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सनत केमिस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा अब देखिए व इज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अब जब आजमाइश हो गई, आजमाइश क्या हो बड़, तो इनाम भी क्या होना चाहिए बड़ा, तो इनाम अल्लाह ने कहा क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने वापस कहा कि इन्नी बेशक जाइलुका मैं आपको बनाऊंगा लिन्नासि इमामा, तमाम दुनिया के लोगों के लिए इमाम, पेशवा। इमाम माने पेशवा, यानी अमुक इनाम मिलो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया के लोगों का क्या बनाएगा। तवै छ विशन मोस्ट अनडिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ द होल यूनिवर्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी अपना पेशवा मानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नसारा भी अपना पेशवा मानते हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का भी अपना पेशवा मानते हैं। कहते हैं हम किसकी औलाद हैं, इब्राहिम की औलाद है। तो अवै ये फैजान, ये असल में किसका सिला है, जो वो आजमाइशों से सुरखरू होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला वनस ब बनावे से तमाम लुकन हुंद पेशवा। इमाम युजन छ, इमाम लफ्ज द्रामत असली अलिफ मीम त मीम उमम, असली छी द्रामत युजन लफ्ज मतलब मां तिश द्रामत केमज उम्मुक, मतलब युजन उमम अलिफ मीम मीम, इसका लफ्जी माना है जिसकी तरफ युजन रुजू किया जाए या जिसकी तरफ इंसान लपक जाए, तमिश वाले क्या इमाम। क्योंकि बच्चा हमेशा बचपन में माँ की तरफ युजन तवज्जो करता है या इल्तिफात, का तकलीफ आत कोगन गसन माज बच लगस कोगन गसन, इसीलिए का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ जिसकी तरफ बार बार क्या किया जाए रुजू। ये इमाम अमी मुजदाम, इमाम मतलब गो पेशवा जिसकी तरफ बार बार क्या किया जाए रुजू। अल्लाह ताला फरमान क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैं बनोग से बदल क्या तमाम लुकन हिंद पेशवा, तमाम लुकन हिंद इमाम। अब देखिए आप मुझे अजीम हकमत ये यहूद युजन छ और नसारा जो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मौजूद, और कौन थे मुशरिकीन मक्का, ये तीनों ग्रोह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते थे, मगर तालीमात पे अमल करन, मगर मानते थे तो हजरत इब्राहिम को अपना पेशवा मानते थे। अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल से अब इनको बताया जाएगा कि इब्राहिमी मिशन असल में है क्या, और आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन को कैसे पसीपुष्ट डाल दिया है, और उस मिशन को हकीकी तौर पर आगे बढ़ाते हैं कौन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके साथ। ये था ईमान फिर किताब में अल्लाह ताला फरमान क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, क़ाल व मिन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वापस जवाब दिया, ये फितरत इंसान से येले अकिस इंसानस युवन छ का इनाम दिन या येले अकिस इंसानस का ओहद मिलन, अमिश सती याद पेवन कोस पन औलाद जिन क्या कर। अल्लाह ताला फरमान क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पे पन औलाद याद दबन या अल्लाह ये वाद, ये इमामत को बादशाह मेरी ज़ुर्रियत से, ज़ुर्रियत किसको कहते हैं, असल में ज़ुर्रियत कहते हैं छोटे बच्चों को, औलाद, मगर गरज इससे है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद। ज़ुर्रियत असली लफ्जी माना कि कोई चीज पैदा करना और इसको बखेरना, क्योंकि औलाद ही पहले इंसान पैदा करता है फिर इनको क्या कहता है बखेरता है, इसलिए ज़ुर्रियत का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, औलादों के लिए। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये वाद इमामत किशा मेनी ज़ुर्रियतस खातिर मेन शुरन खातिर थे। अल्लाह ताला ने वापस जवाब क़ाल ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, अल्लाह ने कहा कि ये मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचेगा, यानी
युस चानि ज़ुरियत में जालिम आस, उनके लिए ये वादा नहीं है। हाँ, जो आपके मिशन पर, जो तौहीद पर, जो इस अल्लाह की वहदानियत पर कायम रहेगा, उसको तो ये इमामत का मनसब मिलेगा ही। मतलब गो इमामत का मनसब आयत फिक्र ये कोई मारूसी चीज नहीं है, या ये डिपेंड कर कत पे, ये कुछ वरासतस में या कबीलस पे या खानदानस पे डिपेंड कर के, बल्कि इमामत का मनसब जो है या ये जन पेशवाई लुकन हिज, इसके लिए इंसान को पहले अहल बनना पड़ेगा। इसके लिए पहले इंसान को अपने अंदर वो अवसाफ पैदा करने होंगे, तब जाकर उसको इमामत का मनसब मिलेगा। इसलिए वन्ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये मेरा वादा जो है ये जालिमीन को नहीं पहुंचेगा। जालिम की मिशवन जालिम लफ्ज़ तशरीह अल्लाह ताला ने बार बार कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यानी जो शिर्क में मुब्तला होंगे या जो मेरी इस तौहीद का इनकार करेंगे, उनको ये इमामत का वादा नहीं मिलेगा। बहरहाल अल्लाह ताला क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मगर ये गस याद थाउन, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सिरे से नामंजूर नहीं किया, यानी सिरे से नामंजूर करना, बल्कि सिर्फ कंडीशन आखान ये इमामत रोज चाइन बचन मगर कुमन, लेकिन सिर्फ वो जो आपकी इत्तिबा वाकई तौर पर करेंगे। सूरह अनकबूत में गालिबन आयत नंबर 27 वहां पर लिखा गया है, तच इब्राहिम अलैहिस्सलाम से औलाद ने मुतक आमद बन वजअलना फी दुर्रियतिहिन नबुव्वत वल किताब, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुरियत में किताब और नबूवत को रखा, यानी ये थो इस कमन में ये तभी हम देखते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यम के नबी आए, वो बस इन्हीं खानदान में से, या तो हमिस खानदान ही औलाद या हमिस या हमिस, इसके अलावा किसी खानदान में नबी। तो ये दुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल हुई, मगर विद कंडीशन कि सिर्फ रोती इमामत मनसब, ये पेशवाई मनसब सिर्फ तुम लुकन यम जन चानिस मिशनस इत्तिबा कर। तो इससे मुशरिकीन मक्का, यहूद और नसारा को भी इनडायरेक्टली ये पैगाम मिला कि ये इमामत का मनसब तो आपके साथ पहले था, मगर चूंकि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन के साथ वफादारी नहीं की, इसलिए आप ये इमामत का मनसब मुंतकिल हो रहा है किन की तरफ, बनी इस्माइल की तरफ, और अब से आप वही पेशवाई करेंगे किसकी, दुनिया की। नंबर 8 दयम कात आखिरी कात हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करन कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिन बातों में आजमाया गया, यानी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तफसीर इब्न कसीर में लिखित, वो बिल्कुल आसान बातें थी, ये भी थी, मगर असल में तो वो पेश कीमा थे उन बातों का जिनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और तुमो से लिखुत वो 30 बातें थी, कस का था उनका जिक्र कुरान में सूरतुल क़द अफ़लहल मुमिनीन की इब्तिदाई 10 आयत में है, यानी तासमुस क्या शामिल क़द अफ़लहल मुमिनीन अल्लज़ीना भी, यानी नमाज के बारे में भी उनको आजमाया गया, खुशू और खुजू के बारे में, अहद के बारे में, इथे पठनस जिधर बाकी मातहत उनके साथ सही सलूक करने में। इसी तरह ब्याख सूरह तौबा में अत्ताइबून साइहून आबिदून साजिदून सिफात, उनके बारे में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 34, 37 35 इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, उनकी सिफात है वो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक तो इन सिफात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये आजमाया गया, और अगर गौर किया जाए तो ये सभी सिफात असल में पूरे का पूरा इस्लाम है, यानी पूरे इस्लाम मुतलका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान। और एक हदीस में है कि जिन बातों के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया उनमें ये बातें भी थी। तुम कहते क्या आस, ज़ेर नाफ के बालों को साफ करना, मूछों को कुतरना, दाढ़ी को बढ़ाना, बालों में मांग निकाला, यानी कंगू करना ये करें, इसी तरह से ये कुल्ली करना, नाक में पानी भरना, मिसवाक करना, इधर पर नाखून कुतरना। इन बातों के बारे में जो बाज़ाहिर हमें छोटी बातें लगती हैं, मगर इन बातों का हुक्म भी और इन बातों के लिए भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया। और हजरत रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ये बातें असल में इंसान की फितरत में ही असल में मौजूद है। बहरहाल ये आयत ये क्या जिक्र कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिकॉज अच्छे खास मुनासबत इस वही इमामत शिफ्ट गए फ्रॉम बनी इस्राइल टू बनी इस्माइल। अल्लाह तबारक व तआला मगर दुआ कि सीधे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।